चलो अज दी क्लास ਆਪਾਂ स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी बच्चे, आवाज आ रही है सबनों मेरी? यस सर। यस सर। ओके बच्चे, तो लास्ट टाइम ਅਸੀਂ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पढ़िया ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈरेलल प्लेट कैपेसिटर ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ A ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਬਾਈ D। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਨਕਲੂਜਨ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਪੈरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਲੇਟਸ ਦੀ ਤੇ मतलब डायमेंशनस से डिपेंड करती है। जिन्ना ज़्यादा साइज वड्डा होएगा कैपेसिटर दी प्लेट्स का उन्ना ज़्यादा ओहदे ते चार्ज स्टोर हो सकता है। ते एक असीं पढ़िया सीगा कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सैपरेशन बिटवीन द प्लेट्स है। जिन्नी घट सैपरेशन होगी उन्नी कैपेसिटेंस की ज़्यादा होगी। बट एक कंडीशन तो दसी सी एक कैपेसिटर दी प्लेट से दूसरी प्लेट नूं की है थोड़ा जिहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਫਿਰ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ मतलब ਫਿਰ ਉਹ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਥਰਡ ਆਪਾਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪਨ मीडियम बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है, ਇਹ ਸੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਜਦੋਂ ਕੀ ਹੈ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇ 에ਅਰ ਤੇ ਪੈरेलल प्लेट कैपेसिटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਆਫ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ K A एप्सिलॉन नॉट बाय D। ठीक है जी, मतलब K टाइम्स C कैपेसिटेंस एयर दे नालों। ठीक है जी, जेड़ा K है K की है K सीगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाया इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू K दी वैल्यू ग्रेटर देन की रहती है 1 फॉर डाइलेक्ट्रिक मटीरियल्स। ठीक है जी, ओके फिर उस तो बाद असी डाइलैक्ट्रिक मटीरियल्स बारे पढ़िया कि डाया इलैक्ट्रिक मटीरियल्स किहड़े हुंदे ने। ठीक है जी, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨॉन ਪੋਲਰ ਤੇ ਪੋਲਰ। ਠੀਕ ਹੈ, डाइलैक्ट्रिक बेसिकली मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਨੇ ਇਨਸੂਲੇਟਰ ਦੀ ਟਾਈਪ ਹੈਗੀ। ਪੋਲਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਪੋਲਰ डाइलैक्ट्रिक ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਜਿੰਨਾ ਦੀ ਕੀ ਹੈ हर एक मॉलिक्यूल की अपनी अपनी डायपोल मूवमेंट होंदी है बट पूरे सिस्टम की जिहड़ी डायपोल मूवमेंट है वो जीरो होंदी है इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। बट जदों असीं इलैक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कीता सीगा तां असीं देखिया सीगा भी नैट जिहड़ी डायपोल मूवमेंट है वो जीरो के बराबर नहीं होंदी क्योंकि सारे सारी जिहड़े डायपोल मूवमेंट्स ने मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे वो एक डायरेक्शन दे विच अलाइन हो जांदे ने। किस डायरेक्शन दे विच अलाइन हो जांदे ने? इन द डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड। ਤੇ ਨॉन ਪੋਲਰ ਕੀ ਹੈ डायलैक्ट्रिक मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ डायपोल मूवमेंट हर एक एटम और मॉलिक्यूल ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ठीक है, इन द एब्सेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड बट इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ डायपोल मूवमेंट ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। नॉन ਪੋਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ नॉन ਪੋਲਰ ਦੀ एग्जांपल जे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ आई थिंक कल मैं लिखनी भुल गया सी O2 हो गया जिवें H2 हो गया नॉन पोलर डायलैक्ट्रिक्स की एग्जांपल है। ते पोलर दी एग्जांपल मैं तुहानू दसदी जिवें वाटर हो गया माइका हो गया। ठीक है, वाटर माइका हो गया। ठीक है, पैराफिन वैक्स हो गई। ठीक है, ते यह की है डायलैक्ट्रिक्स दे विच पोलर डायलैक्ट्रिक्स दी की है एग्जांपल्स ने। असीं फिर ये पढ़िया सीगा कि जदों असीं किसी भी डायलैक्ट्रिक मटीरियल नूं इन द प्रेजेंस ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड रख देंगे जिवें पॉजिटिव नैगेटिव है ना, तो इस तरीके नाल इलैक्ट्रिक फील्ड सी एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड तो ये अंदर की है ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच इलैक्ट्रिक फील्ड की होंदा इंड्यूस होंदा है ना। एक्सटर्नल इस साइड है ऑपोजिट डायरेक्शन दे विच की इलैक्ट्रिक फील्ड की इंड्यूस होंदा है बट वो एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड जां अप्लाइड इलैक्ट्रिक फील्ड तो घट होंदा है। मतलब जे एक्सटर्नल इलैक्ट्रिक फील्ड दे विचों असीं इंड्यूस्ड होया इलैक्ट्रिक फील्ड माइनस कर दिए तो साडे कोल की बचूगा इलैक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इन अ मीडियम। तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ कैपेसिटेंस ਤੇ ਕੀ फर्क पैंदा सी आपां अज यही गल देखनी है। ठीक है,
ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, that is uses of dielectric materials, dielectric materials in capacitors। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਟ ਲੈਕਚਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਨਸੈਪਟ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਦਾ ਇਨ ਕਪੈਸਿਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਯੂਜ਼ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ ਇਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ support, it provides support to the parallel plate capacitor। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ। ਸਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟਰਮੀਨਲ ਆਫ ਸੈੱਲ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਇੱਕ ਕੀ ਹੈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਦੂਸਰਾ ਚਾਰਜ ਨੈਗੇਟਿਵ ਅਕਮੂਲੇਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਆਫ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਜਾਣ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵਾਈਸ ਹੈ ਉਹ ਕਪੈਸਿਟਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਇਸ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਬਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਕੰਬਾਈਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਦੈਟ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬੱਚੇ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ ਹਨਾ, ਉਹ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 에ਅਰ ਹੈ ਹਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਭਰਤਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਨਾ, ਇੱਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਭਰਤਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਪਲੇਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੀ ਹੈ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਦੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰਸ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦਊਗਾ ਹਨਾ। ਤਾਂ ਕੰਡਕਟਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਕੰਡਕਟਰ ਦੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਵਾਉਂਗਾ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦੋ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਇਟ ਕੈਨ increase capacitance of the capacitor। ਲਓ ਜੀ ਸੈਕੰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਮਝੋ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ E ਐਕਸਟਰਨਲ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋਇਆ EI, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕੀ ਹੋਊਗਾ E ਐਕਸਟਰਨਲ ਮਾਈਨਸ ਕੀ ਹੈ E ਇੰਡਿਊਸਡ, ਇਹ ਹੈ ਨਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਥਿਕ ਸ਼ੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸ਼ੀਟ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਥਿਕ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਹੋਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇੰਡਿਊਸਡ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ ਸਿਗਮਾ ਆਈ, मतलब जिन्ना चार्ज सरफेस ते जिन्ना चार्ज इंड्यूस होया है सिग्मा आई की इंड्यूस्ड सरफेस डेंसिटी अपॉन की है एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू की होगा इक्वल टू बच्चे होगा ये सिग्मा बाय
K epsilon naught, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ epsilon m। ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ K, it is equal to epsilon m by epsilon naught। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ epsilon m ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, that is K of epsilon naught। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੋ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਹੀ ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਰੂਪ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਚਿਆ ਉਹ ਦੇਖੋ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ, ਆਨਸਰ ਹੈ K ਟਾਈਮਸ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ 1/K of sigma by epsilon naught। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਚਿਆ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਜਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ m। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੈਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੈ ਜਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਹ ਘਟ ਗਿਆ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਅੰਟ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, E is equal to ਕੀ ਹੈ V/D, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, E is equal to V/D, ਤਾਂ V is equal to ਤੁਸੀਂ E into D। ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਦਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਥੇ ਸਮਝੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ K, ਸੌਰੀ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ K ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਇਹੀ ਬਚੇ। ਅੱਛਾ E ਇੱਥੇ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਹੈ ਮੀਡੀਅਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿਗਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ, ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ। ਕਿਉਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ CV, CV एक है A K epsilon naught। अच्छा देखो जेड़ा बच्चे V है, V का बराबर है E into D है ना, ते E का बराबर V upon D, तो लेफ्ट हैंड साइड में की लिख सकता है V by D is equal to क्या आ गया CV by A epsilon naught into K। लिख सकता ना, V नाल V की हो गया कैंसिल हो गया, तो अपने को बचा 1/D which is equal to C upon A epsilon naught into K। ऐ बन गया, तो C का बराबर आ गया A epsilon naught by D into K। देखो बच्चे ध्यान नाल, ਇਹਦਾ मतलब ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ C0 ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ C0, C0 ਦੇ ਨਾਲੋਂ K ਟਾਈਮਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਅਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਬਚਿਆ। ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਮੈਂ Q/A ਲਿਖ ਲਿਆ, Q ਨੂੰ ਮੈਂ CV ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ, E ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਲਿਖਤਾ V/D ਲਿਖਤਾ, V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ C inside within the in the presence of dielectric increases K times of C0। हाँ जी स्टूडेंट्स बोलो की तुहानू गल क्लीयर होगी भी वाकई ही कैपेसिटेंस इंक्रीज होती है विद द हेल्प ऑफ डायलैक्ट्रिक्स। हाँ जी दो जवाब, इज इट क्लियर टू ऑल? बच्चे रिप्लाई करो सारे ने, फिर ही पता लगेगा। यस सर, एवरीवन Yes, sir. Yes, sir. यस सर, Yes, sir. ठीक है जी ओके। ਤਾਂ ਆ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਗ੍ਰੇਡੀਐਂਟ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਯੂਜ਼ ਆਊਗਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਨਾ ਕਈ ਬੱਚੇ ਸਰ ਐ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ -dV/dr ਵੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ V/D ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਫ ਫਿਕਸ ਹੈ D ਕਿਸੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਲਈ,
ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲ ਕੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, E is equal to V upon D ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੋ ਯੂਜ਼ਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੀ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਪਲੇਟਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੰਨਣ ਵਾਲੇ ਫਲੀਆਂ, ਦੋਨੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ ਪਲੇਟਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ K ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ in the presence of free space upon electric field inside a medium, ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ electric field inside a medium is equal to E naught by K, E naught by K, ਐਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ in the presence of medium। मतलब ये ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, by what factor electric field decreases in the presence of medium। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਡਾਇਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਲੇਸ ਕਰਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਜਿਹੜੀ K ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆਊਗਾ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ 1 ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ EM ਕੀ E ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਰਾਤਾ। ਹੁਣ E ਨੋਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, E ਐਕਸਟਰਨਲ, ਹਨਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ EM ਲੈਸ ਦੈਨ E ਐਕਸਟਰਨਲ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਜੱਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਆਪਾਂ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੋਚੋ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ, ਕਪੈਸਿਟਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਲੇਟ, ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪਲੇਟ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਤਾ, ਇਹਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰੱਖਤਾ ਲਾਈਕ ਦਿਸ। ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਕੰਡਕਟਰ। ਬਾਹਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਉਹ ਹੈਗਾ E ਨੋਟ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਸ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਬੋਲੋ, ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗੇ? ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ? ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਊਗਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਜ਼ੀरो। ठीक है, जीरो हो गया, सबनों पता है। जे इलैक्ट्रिक फील्ड ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਸ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚਾਰਜ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਆ ਉਨੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੋ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜ਼ੀਰੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਲਈ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬਸ ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੰਡਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ?
हाँ जी, 0 0। Infinite. वेरी गुड, अनमोल एंड सुमन बोलिए इनफाइनाइट इज द राइट आंसर। बच्चे ध्यान नाल देखो, देखो बड़ा साफ साफ क्लियर हो रहा है सारा कुछ। देखो फॉर्मूला की है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम इज इक्वल टू ई नॉट बाय के। हुण मैं तुहानू ये तो दिखाता भी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ मीडियम 0 है, ਇਹਦਾ मतलब EM ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਉਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਬਾਹਰੋਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਤਾਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜੇ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ 1/∞ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 0। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਤਾ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲਡਨ ਬੁੱਡ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਕਲਾਸਿਸ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੰਡਕਟਰਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, मतलब ਐਵੇਂ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ ਯਾਰ ਵੀ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल होर लेना, हुण मैनूं देखदे हां कौन सोच के दस। आ की है, प्लेट्स ने तुहाडे कोल कैपेसिटर दियां, इत्थे पॉजिटिव चार्ज है, इत्थे की है नेगेटिव चार्ज है, ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤੁਸੀਂ एयर रखती, मतलब दो प्लेट्स के विचकार की है एयर है ਜਾਂ की है वैक्यूम है। बाहरों तुसी एक्सटर्नल फील्ड ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਆ ਉਹ ਲਾਇਆ E0, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੱਸੂਗਾ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਦੀ ਵੈਲਿਊ 에ਅਰ ਜਾਂ ਵੈਕਿਊਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? 1। वेरी गुड। देखो जे तुसी 1 ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਮੀਡੀਅਮ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ। ਹੁਣ ਮੀਡੀਅਮ ਕੌਣ ਹੈ? एयर। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੈਕਿਊਮ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ ਕਾਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 에ਅਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਤਲਬ ਡੀਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ? डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, डायलैक्ट्रिक ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ, बट ये फॉर्मूला ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਸਾ ਵੈਸਾ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ डायलैक्ट्रिक्स मटेरियल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ K ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧੂਗੀ ਉਨਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਘਟੂਗਾ। ठीक है, जे तुसी मटीरियल को कंडक्टर करता तो K है ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ 0 ਹੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ 0 ਹੈ ਤਾਂ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 0, क्योंकि ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ E is equal to V/D। ਇਹਦਾ मतलब V is equal to ਕੀ ਹੈ? E into D। ਜੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਹੀ 0 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ठीक है, इसे करके भी असी कंडक्टर यूज नहीं करते। ते जे असी एयर रखते हैं मतलब ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ एयर फिल करते हैं ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ इलैक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਨਾ ਹੀ इलैक्ट्रिक फील्ड एयर 'ਚ ਰਹੂਗਾ। क्यों? क्योंकि ਇਹਦੇ ਲਈ डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट ਦੀ वैल्यू 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ आई होप कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਇਦੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸਭ ਦੱਸਦਾ। बाकी तुसी हुण अपना दिमाग लाउणा। लो जी हुण असीं करन जा रहे हैं डेरिवेशन। पेपर दे विच 3 मार्क्स की डेरिवेशन बच्चे आ सकदी है। 2 डेरिवेशंस ने ये, ठीक है, दोनों की है लगदा भी सेम सेम ने, क्वेश्चन पढ़ के सेम सेम लगदा बट है नहीं। बच्चे अक्सर गलत करके आउंदे ने क्योंकि रट्टा लगाउंदे, जिथे रट्टा लगाओगे उत्थे मार पक्का खाओगे। ठीक है, तां ही एग्जामिनर इहदे विच क्वेश्चन पाउंदा, उहनूं पता गलती होने दे चांसेस ज्यादा ने। तो पहला तो जो क्वेश्चन बनता वो की है, उसको कहेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर if a conducting slab of thickness
T ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ given करता T है ਜਿਹੜਾ ਉਹ D ਤੋਂ ਘੱਟ है, D है separation between the plates, derive an expression of capacitance for कर लो इथे off नहीं, for parallel plate capacitor if a conducting slab of thickness T is placed inside the parallel plate capacitor. Parallel plate capacitor. दूसरा ਜਿਹੜਾ क्वेश्चन है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ derive an expression of capacitance of parallel plate capacitor if a ਇੱਥੇ conducting slab ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਊਗਾ dielectric slab। ਬਸ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਨੇ, ਮੈਂ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਪਲੇਟਸ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਾਰਜ ਤੇ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੇ ਹੈਗਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚਾਰਜ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕੀ ਹੈ E0 ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ D, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੀ ਹੈ T ਤੇ T ਕੀ ਹੈ, ਥਿਕਨੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ D ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬੱਚੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਡਕਟਰ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਤਲਬ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਸਲੈਬ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੰਡਕਟਰ ਦੇ ਇਨਸਾਈਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ, बोलो जल्दी, 8 मिनट रह गए, अपन डेरिवेशन कंप्लीट करनी है, इस तो बाद एक और करनी है दोबारा। कंडक्टर दे इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुंदा है, जीरो। जीरो। अनमोलदीप इनफाइनाइट नहीं, कहे जी गलती ना करो, मीडियम के अंदर कितना होगा जीरो। देखो वी वांट टू फाइंड कैपेसिटेंस, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ ਬੱਚੇ, ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਵੈਕਿਊਮ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਲੈਬ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਾਊਂਡ 에ਅਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵੀ 에ਅਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ 에ਅਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ E is equal to ਸੀ V/D, ਤਾਂ V ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, V ਹੈਗਾ E into D, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਗਾ E0। ਦੇਖੋ ਸਪੇਸ ਜਿਹੜੀ 에ਅਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ D ਪਾਰਟ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਨਾ, T ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਚਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਹੈ, ਆਨਸਰ ਹੈ D - T। ਉਨੀ ਥਿਕਨੈਸ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰਤੀ ਪਲੱਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਨਟੂ ਇਹਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਹੈ T, D ਕੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਨਾ 에ਅਰ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਦੋ ਪਲੇਟਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ D ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ T ਥਿਕਨੈਸ ਦੀ ਕੀ ਹੈ ਸਲੈਬ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬਾਕੀ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਬਚਿਆ D - T। ਤੇ ਮੀਡੀਅਮ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਅਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇਨਸਾਈਡ ਦਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਸਲੈਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਲੈਬ ਦੀ ਥਿਕਨੈਸ ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਤਾਂ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ 0 ਲਿਖਤਾ, ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਕੀ V is equal to E0 D - T। ਲਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ, ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। E0 ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਸਿਗਮਾ ਬਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿਗਮਾ ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਰਜ ਪਰ ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਆ ਜਾਏ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੈਕਿੰਡ ਸਟੈਪ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, ਪੁੱਟ Q is equal to CV। ਤਾਂ ਸਟੈਪ ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਟ Q is equal to CV। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ CV ਪੁੱਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਗਾ, V which is equal to Q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੈਗਾ CV upon, ਦੇਖੋ ਨੀਚੇ ਕੀ ਹੈ, that is A epsilon naught, ਤੇ ਹੈਗਾ A epsilon naught into ਕੀ ਹੋਗਾ D - T, ਤਾਂ V ਨਾਲ V ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ C is equal to ਆ ਗਿਆ A epsilon naught by D - T। this is the answer। ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਜਰਨਲ ਅਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਸੀ, A epsilon naught by D ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ D ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ T ਥਿਕਨੈਸ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਹੈ
डिनोमिनेटर डिक्रीज हो रहा है, तो जो डिनोमिनेटर डिक्रीज होगा ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटेंस की होगी इंक्रीज होगी। कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। डी देखो डी ਵੱਡਾ ਜਾਂ डी माइनस टी ਵੱਡਾ है तो डेफिनेटली डी इज ग्रेटर देन डी माइनस टी। ਇਹਦਾ मतलब कैपेसिटेंस है ਜਿਹੜੀ कैपेसिटर ਦੀ ਕੀ होगी इंक्रीज होगी ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰੱਖ ਦੋ ਇੱਕ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ ਰੱਖ ਦੋ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਪਲੇਟ। अच्छा हुण जे कोई मतलब स्टूडेंट कहे भी सर जे कंडक्टिंग प्लेट ਅਸੀਂ पूरा मतलब ਜਾਨੀ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੀ ਕੰਡਕਟਰ ਫਿਲ ਕਰ ਦਈਏ ਇਹਦਾ मतलब ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥਿਕਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਦੋ d ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੋ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਊਗਾ a ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट d ਮਾਈਨਸ d ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ a ਐਪਸਿਲਨ ਨॉट ਬਾਈ 0 मतलब कैपेसिटेंस कितनी होगी बच्चे इनफाइनाइट। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ એનર્ਜੀ ਸਟੋਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਚਾਰਜ ਦੇਈ ਚੱਲਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਤੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ ਕਰੂਗਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਦੋਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਬਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਨਿਊਟਰਲਾਈਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਕਦੇ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੰਡਕਟਰ ਪਲੇਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਬਟ ਕੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਡਕਟਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਨੂੰ ਫਿਲ नहीं कर सकते। ठीक है ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੰਡਕਟਿਵਿਟੀ ਇਹਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਵਧੀ ਹੈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਥੋੜੀ ਹੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਸ ਇਹ ਹੈ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕੰਸੀਡਰ ਅ ਪੈਰਲਲ ਪਲੇਟ ਕੈਪੈਸਿਟਰ ਦ ਸੈਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਪਲੇਟਸ ਇਜ਼ b we place a conducting slab of thickness d in between the parallel plate capacitor। ठीक है जी E naught is the applied electric field when we place a conducting material inside the parallel plate capacitor the electric field the induced electric field inside the medium is 0। ठीक है net electric induce ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਬਰਾਬਰ ਦਾ net electric field ਜਾਂ electric field inside the medium equal to ਕੀ ਹੈ 0। फिर उस तो बाद तुसी ये डेरिवेशन स्टार्ट करनी है कित्थों स्टार्ट करनी है पोटेंशियल का। पोटेंशियल एक तो फ्री स्पेस करके मतलब की है किदे करके v नॉट करके हो गया एक कदे करके हो गया मटेरियल करके। ठीक है फ्री स्पेस करके की होगा e नॉट डिस्टेंस कितना बचा e माइनस d मटेरियल करके की होगा em into t। अपन को पता है मटेरियल का ਜਿਹੜਾ ਕਿ इलेक्ट्रिक फील्ड है 0 है मैं 0 पुट करता बची आ इक्वेशन e नॉट ਦੀ वैल्यू पुट करती सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट क्योंकि दो शीट्स ने सिग्मा एक करके कितना होता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है दूसरी शीट करके भी कितना होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो सॉल्व करोगे तो की पड़ता सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट तो सिर्फ डायरेक्टली ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੇ सिग्मा ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ q बाय a q ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿਓ cv ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸੋਲਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੈ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕੈਪੈਸਿਟੈਂਸ ਕੀ ਹੋਗੀ ਇਨਕਰੀਜ਼। ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ any student have any question any doubt? चलो मैं दोबारा तो लाइव होना एक लास्ट डेरिवेशन करांगे उस तो बाद ये अगला लेक्चर अपना खत्म है।